लक्ष्य के सामने कोई बाधा या अड़चन बन नहीं सकती है। चाहो कुछ करने की तो परेशानी में भी रास्ता दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ पूर्व वर्धमान के कटवा में मेधावी छात्र स्मृति वैराग्य के जज्बे में देखने को मिल रहा है। वह रोज कब शाम होगी और सामने सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट की बिजली की रोशनी झिलमिला उठेगी। बिजली की यह बत्ती जलते ही वह पढ़ने बैठ जाएगी। इसका इंतजार करती है। माँ की चाय की दुकान और पिता शारीरिक बीमारी से पीड़ित है। दुकान में सारा दिन ग्राहकों का हल्ला गुल्ला लगा रहता है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद छात्र स्मृति अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। स्मृति एक प्रतिभाशाली छात्र है। कभी कभी दुकान की बेंच पर बिजली के खंभे की रोशनी में पड़ती है। पूर्व वर्धमान के कटवा में सरकारी मदद नहीं मिलने से मायूस है। शिखा वैराग्य कैमरे के सामने गुस्से में बोली, 20 साल से मैं दुकान मकान किराए पर लेकर चाय की दुकान चला रही हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। मदद के लिए मैंने कई ग्राहकों का गाय किया, लेकिन सब व्यर्थ। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं वर्षों से पीड़ित हूँ। शिखा देवी का कहना है कि चाय की दुकान में आय कम है। गर्मी में चाय की बिक्री भी कम हो गई है। लेकिन मैं थोड़ा जीवन यापन कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। वह पढ़ाई में मेधावी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा पाऊंगी। उसने कहा कि मैंने कुछ साल पहले कर्ज लेकर एक आधा कट्ठा जमीन खरीदी थी, लेकिन कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के कारण मुझे बेचना पड़ा, वह जमीन कर्ज चुकाने के लिए। शिखा वैराग्य कहती है कि दुकान में रात गुजारनी पड़ रही है क्योंकि सोने के लिए जगह नहीं है। यह स्थिति कई वर्षों से चली आ रही है। हम 2 दिन से दोपहर में दुकान पर बैठकर खाना बना रहे हैं। उस भोजन को हम दिन में 2 बार खाते हैं। दुकान में ग्राहक हो तो मेरी बेटी स्मृति वैराग्य बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ती है। फिर जब थोड़ा खाली होता है तो दुकान में पढ़ने आती है। इस साल प्रथम आई है स्कूल में। वहीं ग्राहक राजा पाठक ने बताया कि शिखा वैराग्य का दिन दुकान में बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। खाने पीने का बहुत ही बुरा हाल है। उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है। वह सरकार से निवेदन करेंगे ताकि वह अपनी पढ़ाई ठीक से जारी रख सके। उनको सरकार की तरफ से सहायता मिलने से बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, আমি এই দোকানের ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। বৌদির ব্যাপারে, বৌদি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে আছেন। এই দোকানের মধ্যে ওনার সব কিছু, এই দোকান থেকেই উনি সংসার চালান। এই দোকানের মধ্যেই ওনার মেয়ে পড়াশুনো করে। এই সমস্ত কিছুই এই দোকানের মধ্যে রাত্রিবেলায় উনি এখানেই থাকেন এবং মেয়ে এত কষ্টের মধ্যে লেখাপড়া করেও শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন এবং বৌদির যাতে একটা সুস্থভাবে হয় তার জন্য আমরা এখানে প্রত্যেকেই চাই। সেই হিসাবে আমি এই বক্তব্যটা। আপনার ক্লাস 3-তে প্রথম হয়েছে? হ্যাঁ, ক্লাস 3-তে উনি ওই মেয়েটি প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং এত কষ্টের মধ্যেই আমাদের এটাই খুব ভালো লাগছে। এত কষ্টের মধ্যেও লেখাপড়া শিখে মেয়েটি বড় হতে চাইছে আর কি। দোকানে পড়াশোনা করে, দোকানের মধ্যেই পড়াশোনা করে, কারণ ওনার তো কোনো নিজস্ব আর কোনো ঘর নেই। এই দোকানের মধ্যেই ওনাদের সব কিছু করতে হয়। এই জন্য ওনারা খুব কষ্টের মধ্যে দিয়েই আছেন। তাই আমরা চাই সরকার তরফ থেকে এদের যাতে একটা সুস্থ ভালো একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়, সেটাই আমাদের প্রত্যেকেরই কাম্য আর কি। কোনো সাহায্য পায়নি এরা? না, এখনো পর্যন্ত কোনো সাহায্য সরকারের কাছ থেকে এরা পায়নি। এরা নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিয়ে আছে। সেই জন্যই আমরা সরকারের কাছে বারবার অনুরোধ করছি যাতে এনাদের একটা সুস্থ চায়ের দোকান চালিয়ে দোকানের মধ্যে শোয়া তো বিরাট সমস্যার ব্যাপার। বিরাট সমস্যার ব্যাপার। সেই জন্যই আমরা সরকারের কাছে এটা অনুরোধ করছি বারবার যাতে ওনাদের একটা সুস্থ ব্যবস্থা হয়ে যায় এবং মেয়েটি যাতে সুস্থভাবে ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারে তার একটা ব্যবস্থা যাতে সরকারের তরফ থেকে করা হয়। আমার নাম রাজা পাঠক। তো এটাই আমি দোকানে আমি থাকি। দোকানে আমরা একটা চায়ের দোকান আছে। চায়ের দোকানে কষ্ট করে থাকি। সারাদিন এখানে রান্নাবান্না করি, খাওয়া দাওয়া করি, রাতেও থাকি। ভোরবেলা উঠি আবার চায়ের দোকান খুঁজি। আমার একমাত্র মেয়ে ক্লাস 3-তে পড়ে। হ্যাঁ, এখান থেকেই পড়াশোনা করে, আমার পরে স্কুলে পড়ে, প্রথম স্থান অধিকার করেছে। 3-তে পড়ে। খুব কষ্ট করে আমার সংসার চলছে। আমার ঘর বাড়ি কিছু নেই। যদি একটু সাহায্য করেন। সরকার থেকে কোনো সাহায্য পাননি? না, সরকারের কোনো সাহায্য পাইনি। কতদিন ধরে চলছে আপনার দোকান? 20 বছর। 20 বছর ধরে দোকানের মধ্যে সব কিছু? দোকানের মধ্যে সব কিছু। আমার কিছু ঘর বাড়ি কিছু নেই। মেয়ে পড়াশোনা কি দোকানেই করে? মেয়ে পড়াশোনা দোকানেই করে।
কষ্টমে হয়েছে আমার সংসার চলছে। দোকানে বেশি ইনকামও নাই, আয়ও নাই, কিছু নেই। এই দোকান থেকে যে আয় হয় সেই আয়ের মধ্যে দিয়ে মেয়েকে পড়াশোনা শেখাচ্ছে। ওই আয়ের মধ্যে দিয়ে মেয়েকে পড়াশোনা শেখাচ্ছে। আপনার এখন বর্তমান মানে অসুবিধা কি হচ্ছে? অসুবিধা হচ্ছে যে বাড়িঘর নেই, চায়ের দোকানই সব, চায়ের দোকানটার মধ্যে সব করতে হচ্ছে। ঘর বাড়ি হতে পারে, একটু সুবিধা সরকার দিয়ে সাহায্য করে, আমাকে উপকার করে। এটা কোথায়? এটা কাটোয়া। কোন পাড়া এটা? আটরট পাড়া। কাটোয়া আটরট পাড়া। আপনার নাম? আমার নাম শিখা বৈরাগ্য। কি নাম? শিখা বৈরাগ্য। শিখা। পড়াশোনা কোন ক্লাসে করো? থ্রিতে। তুমি প্রথম হয়েছো? কি করে প্রথম হলে? দোকানে পড়াশোনা করে? যখন দোকানে ভিড় থাকে তখন লাইটের আলোতে গিয়ে পড়াশোনা করো? এইভাবে পড়াশোনা করে তুমি প্রথম হয়েছো? কোন ক্লাসে? থ্রিতে। বাড়িঘর আছে? বাড়িঘর নেই? এই দোকানের মধ্যেই থাকো? দোকানে তো পড়াশোনার অসুবিধা, তখন লাইটের পোলে গিয়ে পড়াশোনা করো? তোমার নাম কি? কি নাম? স্মৃতি বৈরাগ্য।